প্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সানজিদা হোসাইন। দর্শক, যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে স্টেম সেল। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন একজন বিশেষ অতিথি। চলুন পরিচিত হওয়া যাক আমাদের আজকের অতিথির সাথে। ডাক্তার পিটার লুইস 1959 সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 1983 সালে মনাশ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা, স্পোর্টস ইনজুরি অ্যান্ড ফেলোশিপ, রিজেনারেটিভ মেডিসিন ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি শিওর সেল মেডিকেল ইন্টারন্যাশনালের ফাউন্ডার এবং মেডিকেল ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত আছেন। ওয়েলকাম টু হিয়ার। Thank you. Okay, then I would like to ask you about the stem cell, as because our topic here is stem cell. What is stem cell? Okay. Stem cells is a new type of treatment where we take a patient's own cells from their blood, which we call PRP, and from their fat in their tummy, because there's a lot of stem cells in the fat, in the abdomen, in the tummy area. We combine the two together to get a form of treatment which is very powerful. It can be used for treatment of osteoarthritis or severe shoulder injuries, severe muscle tears. And the results are very good for healing conditions that otherwise might have needed surgery. Okay. যেটি আমাদের অতিথি বললেন যে স্টেম সেলটা হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি যেটি মাধ্যমে ফ্যাট সেল, এবং যে ফ্যাট সেলটা থাকে অ্যাবডোমেন বা পেটে, এবং ব্লাড থেকে এই সেলগুলো নিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে কিছু চিকিৎসা, বিশেষ করে অস্টিও আর্থ্রাইটিস বা শোল্ডার, ঘাড়ের বা কাঁধের ব্যথা, এসব কিছু বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য বা উপকার দেয়, এবং যেটি কিনা অন্যান্য সার্জারি বা যে কোনো ধরনের চিকিৎসার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। So tell me about the difference between this PRP and the stem cell, please. Sure. Well, maybe PRP is like the Toyota and stem cells is like the BMW. Okay. The PRP is cheaper, easier, much more simple, but the stem cell is more powerful and is certainly a higher quality treatment, but it's a bit more expensive. And it's a bit more trouble to do it because we have to do a small fat biopsy. We can do all of these procedures as a day case under local anaesthetic in the new clinic here in Gulshan. So the procedure is, here is the difference between procedure? Yeah. Then what is the difference there? Well, with PRP, it's just a blood check where you just take blood into some tubes. Okay. You don't actually need to have anything invasive. With the stem cells, we have to do a liposuction biopsy where we take some fat from the tummy area. Not enough that it makes you skinny, unfortunately, but it does involve more time and a bit more discomfort as well. It's more uncomfortable, but the treatment result is much more powerful. Much more better. I just want to know about the patient selection about this stem cell. And that's really what I'm here for, because that's not always easy, and I'm helping the doctors here learn which ones to go for PRP and which ones to go for stems. The most important thing is the more severe the joint disease. So people with very severe, bad bone-on-bone arthritis, they're more likely to go for a stem cell. If we catch the patient when they have early minor arthritis, then PRP. Okay. যেটি আমাদের দর্শক, আমরা আমাদের অতিথিকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে পিআরপি, যেটি গত পর্বে আমরা আলাপ করেছি, পিআরপি এবং স্টেম সেলের মধ্যে পার্থক্য কি। উনি যেটি বলছিলেন যে স্টেম সেলটা হচ্ছে ফ্যাট সেল নিয়ে তারপর করতে হয়, এবং পিআরপিটা হচ্ছে যেটি অটোলোগাস সেল নিয়ে তারপর করতে হয় শরীরের যে পেশেন্ট তার দেহ থেকেই। সো এটির কিছু পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু স্টেম সেলটা হচ্ছে কিছুটা যখন অস্টিওআর্থ্রাইটিসের রোগীরা বেশি রকমের ভুগবেন এবং বেশি অ্যাডভান্সড স্টেজে চলে যাবেন, সেক্ষেত্রে স্টেম সেলটা খুব বেশি কার্যকর হবে পিআরপির কাছ থেকে। So, which is the more beneficial than stem cell or PRP? What about your opinion? Stem cell is much more powerful. Okay. Stem cell will fix some of the knees that can't be cured by PRP, and the duration of action, it lasts much longer when you do a stem cell. With the PRP, the patient has to come back
for a top-up injection once a year. With stem cell, it lasts for many years. Then I think this is the most challenging work. So what do you think to come here? What is your experience? Well, I've really enjoyed being here because the doctors and the staff that I work with are so welcoming, so appreciative of what we're doing. I think the team here has a really good feeling that what we're doing is very valuable, very important, and very exciting. Then I would like to say about the procedure of this stem cell in brief, of course. Yeah, sure. So with the stem cells, we take the PRP, just the same as with ordinary PRP. We do a liposuction where we take out some fat, probably about 50 mils, a small cup, and then we process that fat to enhance the action of the stem cells. Part of that is to clean away anything that we don't want from the fat, and then we activate the cells that are lying dormant in the fat with the PRP, and we activate it with a light box that light activates the stem cells. And then our major job then is for orthopedic cases. We inject the stem cells into the knee or the hip where they're needed, or it can be used IV, intravenously, for conditions like diabetes or degenerative conditions to regenerate the body. How much time it will take for this procedure? A few hours, but not more than 3 hours. Oh, only 3 hours? 3 hours, yeah. Okay. We're getting faster. Okay, that's so amazing, I think. যেটি বলছিলাম যে পুরো প্রক্রিয়াটাই যে স্টেম সেলের যে কথাটি বললেন যে লাইপোসাকশন করে বা ফ্যাট নিয়ে সেটির মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতিটা এটি করতে সর্বমোট 3 ঘন্টার বেশি কিন্তু লাগে না। সো এই জাতীয় সমস্যা হলে কিন্তু প্রিয় দর্শক আপনাদের সময় এবং এর এফেক্টিভ বা এটির কার্যকারিতা যে কতখানি সেটি কিন্তু আমাদের আজকের অতিথি আমাদের বলছিলেন। So tell me about the follow-up procedure of this stem cell. Sure. With the stem cells, as with any regenerative medicine, it's important for the doctor to do his part, but also important for the patient to do their part. So the patient has to do the right type of exercise. We want them to avoid high-impact activities like running or jumping, but we want them to be very active in things like riding a stationary bike or swimming or keeping fit, strong, doing physiotherapy exercises. And diet is very important. Diet is very So they have to lose weight, reduce their sugar levels, because so many people in Bangladesh have diabetes now. Okay, it's an epidemic form here. Yes, yes, so much diabetes. And a lot of it is due to diet, not exercising enough and eating too much sugar. And by sugar, I also mean the starchy foods like bread and naan and roti and white rice. ওকে, যেটি বলছিলেন যে ফলো আপের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আমাদের যারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকবেন তারা রোগীদের পরামর্শ দেবেন হচ্ছে কিছু পরামর্শ দেবেন, যে পরামর্শের মধ্যে প্রধানত থাকবে এক্সারসাইজ করা এবং অবশ্যই ডায়েটারি ফুড মেনটেন করতে হবে যেগুলো কিনা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। অবশ্যই যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট আছেন সেই ডায়াবেটিসটাকে কন্ট্রোল করতে হবে যাতে করে সেটি কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়। So I want to know about the cost of this amazing procedure. Yes, sure. Will it cost much more? No, the cost will depend on how many joints or how complicated the condition is. But compared to going to Thailand or Australia for the same treatment, it's much cheaper to have it here in Bangladesh. And also, for many of our patients, the choice is PRP or stem cells or surgery. And stem cells is much cheaper than joint replacement surgery. And it can be done here in Dhaka, so you don't have to pay for the airfare and hotels to go to Thailand for the same treatment. Okay. থ্যাংক ইউ। যেটি আমাদের আমার যে প্রশ্নটা ছিল আমাদের অতিথির কাছে যে এটি আসলে কতখানি ব্যয় সাপেক্ষ, কারণ যেহেতু অত্যন্ত বিশ্বমানের একটি চিকিৎসা পদ্ধতি এবং আধুনিকতম চিকিৎসা এবং কার্যকরী, সো এটি আসলে খুব বেশি দামি কিনা। কিন্তু আমাদের যিনি আছেন আমাদের গেস্ট যিনি উনি বললেন যে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এবং ঢাকায় যেহেতু এটি হচ্ছে সেটি অনেক কম, কারণ আমরা প্লেন
ফেয়ার বা ওখানকার হোটেল ভাড়া সব কিছু মিলিয়ে যে টাকাটা আমরা ব্যয় করে আসতাম তার অনেক কম খরচে কিন্তু আমাদের দেশে বিশেষ কিছু জায়গায় এটি খুব সহজেই হচ্ছে এবং সফলভাবে হচ্ছে। So tell me about the sure cell medical in Bangladesh in this stem cell procedure. Sure. The sure cell doctors have come to Australia and trained with me in my hometown of Melbourne. Okay. And we live together and work together, helping them to learn how to do stem cells and PRP. And they've also trained with me at our clinic in Thailand. And now this is my second time to come here, and we work together. So I'm teaching them everything that I know, but also I'm learning from them the things that they've learned and adapted, because everywhere that we go, we adapt and change to get better and better. And I have to say the clinic that they've built here in Dhaka is world standard. It's absolutely beautifully designed, very, very impressive building. So we all learn from each other through this interchange of ideas. Okay. যেটি জিজ্ঞেস করছিলাম যে যেই প্রতিষ্ঠানে উনি এসেছেন শিওর সেল, সেখানে আসলে উনি কি করছেন এবং এখানকার মাধ্যমে আমাদের রোগীরা কিভাবে উপকারিতা পাবেন। তো উনি বলছিলেন যে এখানে বিশ্বমানের চিকিৎসা পদ্ধতি হচ্ছে এবং তিনি নিজেও শিখছেন এবং শেখাচ্ছেন, দুটোই হচ্ছে। সো এখানে এসে দর্শকরা বা আমাদের যারা রোগী আছেন তারা কিন্তু পুরোপুরিভাবে এই বিশেষ ধরনের যে চিকিৎসা পদ্ধতি, বিশেষ করে স্টেম সেল এবং পিআরপি, যেটি আমরা এই দুদিন আলোচনা করলাম, এই চিকিৎসা পদ্ধতির পুরো সুবিধাটুকু পাবেন। ওয়েল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং হিয়ার উইথ আস। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। সো আমাদের দর্শক, আপনাদের আশা করছি আজকে যে বিশেষ একটি চিকিৎসা পদ্ধতি স্টেম সেল, এই বিষয়টি নিয়ে যে আলোচনাগুলো হলো, যে তথ্যগুলো আপনারা পেলেন, সেগুলো আপনাদের উপকারে আসবে। আজ এ পর্যন্তই। একটি বিরতির পর ফিরে আসছি, কোথাও যাবেন, আমাদের সঙ্গে থাকুন। দর্শক, বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম স্বাস্থ্য প্রতিদিনে। এখন আপনাদের জন্য রয়েছে আমাদের নিয়মিত আয়োজন সুস্থ দেহ সুস্থ মন। আজকে আমরা ফ্লো করব, ভিনিয়াসা ফ্লো। ইয়োগার গ্রুপ ক্লাসগুলোতে আমরা সূর্য নমস্কার বা সান স্যালুটেশন দিয়ে শুরু করি, এটা ওয়ার্ম আপ হিসেবে, কিন্তু আমরা তার সাথে আরও কিছু ইয়োগার মুভস অ্যাড করে টোটাল একটা ওয়ার্কআউটের মতো করে করব। এটাকে বলে ভিনিয়াসা ফ্লো। ফ্লো মানে হচ্ছে যে আপনি আলাদা আলাদা আসন একসাথে করে, যেন দিনে যদি 10 মিনিট সময় পান, যে না আমি ব্যস্ততার কারণে ব্যায়াম করার কোনো সময় পাচ্ছি না, তাহলে আপনি এটা করতে পারেন যে 10 মিনিটই এই ফ্লোটা আপনি 2বার করে বা 3বার করে করলেন। তাতেই হবে যে মেরুদণ্ডের যে কাজগুলো, যে সামনে ঝোঁকা, পিছিয়ে যাওয়া বা পাশে, আমরা সবসময় জানি যে মেরুদণ্ডটা হচ্ছে মানুষের লাইফলাইন বা তারুণ্যটা ধরে রাখতে গেলে আমরা মনে করি যে কালো চুল ওটাই বুঝি তারুণ্য। আসলে সেটা না, সেটা হলো যে আপনার স্পাইন যত বেশি ফ্লেক্সিবল থাকবে, যত বেশি মোবিলিটি থাকবে, ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে, ততই কিন্তু একজন মানুষ সেই পরিমাণ ইয়াং। তো আমরা এই মুভগুলো করব, যা আপনারা দেখবেন যে এতে আপনার স্পাইনের সবগুলো কাজই হবে। ওকে, এখানে গ্রুপে আমার সাথে আছেন তাসরিন, লিও, শম্পা, চৈতি এবং নুষা। ওকে, অ্যান্ড স্টার্ট করছি আমরা উইথ দ্য কাউন্ট। অ্যান্ড ইনহেল and exhale. Inhale up, exhale down. Inhale and go to the plank jump, and exhale, push down. Inhale to upward dog, exhale to downward dog. Stay, right leg up, and inhale to front, exhale, look front, and inhale to crescent pose, exhale to warrior 2, and inhale to reverse warrior, exhale to side angle, and then inhale to reverse warrior again, exhale to warrior 2, and inhale to crescent, exhale down, inhale right leg back to the plank, exhale to chaturanga, inhale to upward dog, exhale to downward dog. Stay, then inhale left leg up, exhale front, inhale look front,
and exhale, crescent pose. Inhale to warrior two. Exhale to reverse warrior. Inhale to side angle. Exhale to reverse warrior again. Inhale to warrior two. Exhale to crescent pose. Inhale, arms down. Exhale, legs back. Inhale to chaturanga. Exhale, upward dog. Inhale, downward dog. Steady breathe. Inhale, look front. Exhale and jump front. Inhale to up. Exhale to down. Inhale all the way up. And exhale down. Okay, fine. This was vinyasa flow. আমরা একটা পর্যায়ে দেখালাম। আপনারা যদি পছন্দ করেন বা আগ্রহী হন তাহলে আমরা পরবর্তীতে এর অনেকগুলো মুভ দেখাবো এবং আমরা আশা করব যে যারা একটা লেভেলে আছেন যে বেসিক ফাউন্ডেশনগুলো কোর্সগুলো আপনাদের করা আছে তারা এই মুভগুলো করে বেশ উপকার পাবেন। দর্শক, টমেটো আমরা সবাই খুব পছন্দ করি। এই টমেটো কি আছে এর ভেতরে, কি কি পুষ্টি গুণাগুণ সমৃদ্ধ এই টমেটো, চলুন শোনা যাক একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে। টমেটো অত্যন্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ একটি সবজি। এটি কাঁচা এবং পাকা দুই অবস্থাতেই কিন্তু খাওয়া যায়। টমেটোতে লাইকোপিন নামে একটি মেজর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যেটি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি উপকারী। এটি বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার এবং হার্ট ডিজিজের মতো বিভিন্ন রোগ হওয়ার ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনাকে অনেকাংশেই কমিয়ে ফেলে। টমেটো থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনস এবং মিনারেলস পেয়ে থাকি, যেমন ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে এবং প্রচুর পরিমাণে টমেটোতে পটাশিয়াম রয়েছে। টমেটোতে সোডিয়ামের পরিমাণ অনেক কম থাকার কারণে যাদের হাইপারটেনশন রয়েছে এই টমেটো খেলে তাদের ব্লাড প্রেশার কিছুটা হলেও কন্ট্রোলে থাকতে পারে। এছাড়াও টমেটোতে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কম থাকার কারণে এটি কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজকে প্রিভেনশন করে থাকে। যাদের এলডিএল কোলেস্টেরল বেশি অথবা খারাপ কোলেস্টেরল যাদের অনেক বেশি তারা কিন্তু চাইলে টমেটো খাওয়ার মাধ্যমেও তাদের এলডিএল কোলেস্টেরলকে কিছুটা হলেও কম করতে পারে। যারা গর্ভবতী মহিলা তাদেরকে আমি বলবো তারা যেন প্রতিদিন অন্তত একটি করে ফ্রেশ টমেটো খায়, কারণ টমেটো থেকে তারা প্রচুর পরিমাণে ফোলেট পেতে পারে। স্কিন হেলথের জন্য টমেটো কিন্তু খুব ভালো একটি খাবার, কেননা টমেটোর খোসা ত্বকের বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ, ক্ষত ইত্যাদি সারতে সহায়তা করে এবং পতঙ্গবাহিত বিভিন্ন ধরনের রোগের বিরুদ্ধে এই টমেটোর খোসা কাজ করে থাকে। টমেটোর আরেকটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এটি ত্বকের রোদে পোড়া ভাব বা সানবার্নকে কম করতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে যদি টমেটোকে আমরা পেস্ট করে তার সঙ্গে অলিভ অয়েল যোগ করে এটি স্কিনে অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু ত্বকের সানবার্ন অনেকাংশেই কমে যেতে পারে, তবে এটি মোটামুটি রেগুলারলি ইউজ করতে হবে। যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট তারা কিন্তু প্রতিদিন একটি করে ফ্রেশ টমেটো খেতে পারেন, তবে তারা অবশ্যই টমেটো জুস বা টমেটোর যে সস হয়ে থাকে সেগুলো তারা অবশ্যই অ্যাভয়েড করবে, কারণ এগুলোতে চিনির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। আর যারা রেনাল পেশেন্ট তাদের কিন্তু টমেটো খাওয়ার ব্যাপারে একটু ভয় থাকে, কারণ তাদের ধারণা যে টমেটো খেলে তাদের পটাশিয়াম বেড়ে যেতে পারে। তবে আমি বলবো তারা কিন্তু প্রতিদিন একটি করে ছোট সাইজে টমেটো খেতে পারবে, কিন্তু তাদের যদি পটাশিয়াম লেভেল নর্মাল রেঞ্জের বেশি থাকে অথবা তাদের হাইপার ক্যালামিয়া থাকে তবে তারা যেন সেই টমেটোটাকে অ্যাভয়েড করে থাকে। আর যাদের ইডিমা রয়েছে এবং যারা আলসারের পেশেন্ট, যারা গ্যাস্ট্রাইটিসের পেশেন্ট তারা যেন অবশ্যই কাঁচা টমেটো না খেয়ে রান্না করা টমেটোটা খায়, এতে তাদের হজমে সেটি খুব ভালোভাবে সহায়ক হবে। সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত প্রতিদিন একটি করে একটি ফ্রেশ টমেটো আমরা যেন খাই এবং এতে থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে যেন পটাশিয়াম পেয়ে থাকি। প্রিয় দর্শক, স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আজকের হেলথ টিপস। যদি আপনার পরিবারের কেউ দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকার পর হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে পা দুটো উঁচু করে কিছুক্ষণ রাখবেন এবং 1 গ্লাস চিনি অথবা গ্লুকোজের শরবত পান করাবেন। এতে করে দ্রুত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। দর্শক, স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে আপনাদের যদি কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায়।
প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এনটিভি বিএসসি ভবন 7 তলা 102 কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা 1215 ফ্যাক্স 914338 থেকে 7 পর্যন্ত অথবা ইমেইল করুন স্বাস্থ্যপ্রতিদিন@ntvpt.com এই ঠিকানায়। দর্শক, স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে। কাঁধের ব্যথা একটা অতি সাধারণ সমস্যা। এর প্রধান কারণ আমাদের দেশে আমি যদি বলি তাহলে সার্ভাইকাল স্পন্ডোলাইসিস এক নাম্বার, দ্বিতীয় নাম্বার হলো যে ফ্রোজেন শোল্ডার, আচ্ছা, তৃতীয় নাম্বার হলো যে কোনো ইনজুরি থেকে হয়। আরও অনেক কারণ আছে, যেমন ইমপিচমেন্ট সিনড্রোম অথবা অন্য কোনো ইনজুরি, লিগামেন্ট ইনজুরি, বাইসেপস টেন্ডিনাইটিস। দর্শক, বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল www.ntvbd.com। আজ এ পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এনটিভির পর্দায়। ধন্যবাদ।